سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربيين وإلى أرواح أزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع سادتنا آل أبي علي وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعين علينا وعلى جميع المسلمين من بركاتهم وكراماتهم ونداتهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. ثم الفاتحة عليك الفتوح والنور والرسوخ والتوبة النصوح الصالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi di majelis tahsin tilawah yang biasa kita hadiri di setiap hari Sabtu subuh. Sebelumnya mungkin Al-Fakir ingin konfirmasi ya, tadi pas saat sholat Al-Fakir ya, pada saat kunut itu membaca kunutun nazilah. Ini kunut nazilah ya, tahun 2010 tahun 2012 ya, tahun 2012 ketika Al-Fakir ada di Harim Hadramaut itu di dalam Mustafa di bawah asuhan Habib bin Hafiz itu kunut nazilah di Tarim itu
Qunut nazilah itu dibaca setiap sholat. Setiap sholat 5 waktu. Jadi ketika subuh pertama qunut biasa dulu, ya Allahumma hdina fiman hadait. Ya setelah bacaan nastaghfiruka wa natubu ilaik itu baca qunut nazil. Allahumma arhamna wa lutuf bina wa afina wa ihfazna wa ansurna wa farij 'anna wal muslimin dan seterusnya. Nah, kalau selain sholat subuh seperti sholat zuhur, asar, maghrib dan isya sama. Baca qunut nazilah tapi enggak pakai Allahumma hdina. Jadi di rakaat terakhir setelah i'tidal ya Rabbana lakal hamd ya bil as-samawati wa bil ardi wa bil masyyi'ti min syai'in ba'du Rasulullah rahimna wa lutuf bina seperti itu. Ya. Itu tahun 2012. Nah, ketika Al-Fakir sering bolak-balik alhamdulillah masyaallah wa ta'ala ke Madinah, ketika Al-Fakir belajar beberapa Al-Fakir ternyata sama. Jadi dari kalangan para habaib sadah adawiyah itu sekarang mereka itu baca qunut nazilah bukan hanya ketika ada musibah, tapi setiap hari sholat 5 waktu mereka baca qunutun nazilah. Ya, karena mungkin di Indonesia nggak ada apa-apa, tapi di tempat lain terjadi sesuatu. Kayak di Palestina, di Gaza itu hampir setiap hari dibombardir oleh Zionis Israel. Dan belum lama kemarin dalam beberapa hari yang lalu Pakistan itu 100% Muslim. Pakistan itu negara pecahan dari India. Ya, Pakistan itu negara pecahan dari India karena ada konflik agama saat itu jadi pecah antara Pakistan dan India. Pakistan itu Islam 100% dan baru beberapa hari yang lalu dibombardir oleh India. Jadi alhamdulillah negara kita masih aman. Tapi banyak saudara-saudara kita di luar kaum muslimin seperti Palestina, ya, di Gaza, di Yaman juga di daerah Sana'a, ya, terus di Pakistan, ya, banyak yang terzalim. Maka kewajiban kita kalau kita nggak bisa tolong secara materi, secara tenaga, minimal kita menolong secara doa. Dan Al-Fakir pun sebetulnya kalau lagi sholat di rumah sama harim, yang istri berjamaah, ya, ataupun kadang-kadang sholat sendiri di rumah itu sholat subuh itu setiap sholat subuh pasti Al-Fakir baca qunut nazilah. Baru sekarang aja sholat berjamaah ya subuh Al-Fakir baca qunut nazilah. Makanya minta maaf, minta ridha dan minta izin dari antum semuanya. Ya, nanti kalau misalnya Al-Fakir jadi imam pas subuh, ya maka insyaallah Al-Fakir ya akan baca qunut nazilah. Makanya nanti jangan bertanya-tanya, jangan baca apa nih? Dia baca apa kok? Tumben ada bacaan itu baca qunutun nasihat. Qunut yang mana kita di situ doain buat kita dan buat semua saudara kita kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Kata dia seperti itu. Baik, dia jadi minta maaf, minta ridha, minta izinnya. Jadi mohon dimaklumi. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita di surah Al-Balad, ya suratul Balad. Kemarin kita udah sampai ayat yang ke-10. Ya, terakhir itu kita bahas wa hadainahun najdain. Sekarang kita akan bahas insyaallah ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Baik, silakan dibuka ya suratul Balad. Ya, ayat yang ke-11 kita baca dulu, habis itu kita bahas masalah tahsin tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة Baik, kita akan bahas ini dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Baik. Ayat yang ke-11 ya, itu فلقتحم العقبة فلقتحم طيب فلقتحم العقبة. Coba 1, 2, 3. Ini ada qaf di sini, ada apa? Namanya qalqalah. Qalqalah sudut. Nah, di sini walaupun bacanya panjang, fala. Ya bacanya kan fala, itu kan harusnya panjang. Harusnya panjang. Tapi karena di sini ada fi'il madhi, ada fi'il madhi iqtahama, dan dia jadi bertemu alif dengan alif. Ya, bertemu alif dengan alif, lalu ada huruf qaf, maka ini enggak dibaca panjang. Maka langsung dibaca qalqalah. Jadi falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Jangan nanti ya karena ada panjang ini falaqtaham. Jadi baca falaq. Nah, itu enggak boleh. Jadi memanjangkan lam. Mungkin asumsinya begini, karena ada alif di sini, jadi panjangin dulu. Enggak, karena ya ketemu qaf dia langsung falaq. Langsung diqalqalahkan. Jangan ada apa namanya? Jeda atau jangan ada delay. Jadi dibaca falaqtaham. Falaqtaham. Nah, itu kalau baca seperti itu salah. Ya, karena itu apa? Mendelaykan. Dia apa namanya? Melambatkan. Jadi langsung falaq. Langsung qalqalah sughra. Kenapa? Karena ada di apa namanya? Tengah-tengah ayat. Ya, baik. Falaqtahamal 'aqabah. Coba 1, 2, 3. Falaqtahamal 'aqabah. Seperti biasa ya. Itu daripada semua. Kalau tak marbutah ia berada di ujung ayat, ya. Tak marbutah berada di ujung ayat, maka dibaca waqaf menjadi huruf ha. 'Aqabah. Ini seperti itu. Baik, falaqtahamal 'aqabah. Terus ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Coba 1, 2, 3. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Ini wama di sini karena ada mad asli yang bertemu dengan hamzah. Mad asli yang bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda. Ya, di kalimat yang berbeda. Jadi kalimat berbeda maksudnya seperti ini. Ma ini adalah satu kalimat. Lalu kalimat adraka ini adalah satu kalimat. Jadi ini ma dengan adraka ini adalah kalimat yang berbeda. Sedangkan kalau sama-sama kita tahu ma kalau berdiri sendiri begini. Ma ya, kalau dia berdiri sendiri, ma kalau berdiri sendiri ini disebut hukumnya apa? Mad asli. Ya, mad asli. Nah, ini kan mad asli. Lalu bertemu dengan apa ya? Huruf hamzah. Seperti itu. Misalnya pada kalimat
adraka. Nah, jadi ma ini adalah satu kalimat, satu huruf. Adraka ini satu huruf. Jadi ini mad asli bertemu dengan hamzah, tapi kalimatnya berbeda. Maka ini disebut apa? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil jadi dibaca berapa harokat mad aslinya itu? Ya, 4 harokat dalam qiraat Imam Hafiz dari Imam Asim riwayat Syatibi. Tapi kalau riwayat Thayyibatun Nashr dibaca berapa harokat? 2 harokat. Makanya ada yang membaca wa ma adraka mal 'aqabah. Ada juga yang membaca wa ma adraka mal 'aqabah. Jadi makanya ada yang membaca 2 harokat, ada yang membaca 4 harokat. Tapi kalau kita, karena kita dari guru-guru kita riwayat itu semua riwayat Imam Syatibiyah, Imam Syatibi, riwayat Syatibiyah, maka kita baca berapa harokat? 4 harokat. Jadi dikurangin tuh, kalimat jaiz munfasil dibaca tetap 4 harokat. Jadi wa ma adraka mal 'aqabah. Lalu ada huruf apa di sini? Dal. Qalqalah. Adra. Baik, terus roknya berapa harokat di sini? 2 harokat. Jadi jangan nanti gara-gara ada manya 4, roknya juga dibaca 4. Jadi kurang tepat kalau orang baca wa ma adraka mal. Itu kurang tepat. Terus, nah ini mimnya asalnya juga dibaca panjang. Asalnya dibaca panjang, tapi dibaca pendek. Kenapa? Karena bertemu dengan alif lam syamsiyah. Alif lam qamari atau izhar qamari. Jadi enggak dibaca mal aqabah. Mal aqabah enggak dibaca gitu, langsung lam. Mal. Ya, jadi jangan di-delay. Jangan ditunda bacaannya. Jangan dibaca gini. Wa ma adraka mal aqabah. Mal aqabah itu salah. Langsung mal. Wa ma adraka mal aqabah. Coba 1 2 3. Wa ma adraka mal aqabah. Baik. Paham ya? Masyaallah. Lalu ayat yang ke 13. Ya. Fakrotabah. Insyaallah mudah. Fakrotabah. Coba 1 2 3. Fakrotabah. Gampang ya? Fakrotabah. Coba 1 2 3. Fakrotabah. Baik. Enggak ada yang sulit di sini insyaallah. Terus ayat yang ke-14. Au it'amun fi yaumin li masghabah. Ya, masghabah. Nah, di sebagian mushaf mungkin di juz amma yang antum pegang di sini ada titiknya, betul nggak? Ya. Ada nggak titiknya? Ada. Nah, di mushaf Madinah, mushaf cetakan Madinah titiknya nggak ada. Ya. Jadi sekali lagi tergantung apa namanya ilmu rasam. Apa itu ilmu rasam? Ilmu tentang tata cara penulisan Al-Quran. Jadi jangan bingung nanti. Wah, ini kok nggak ada titiknya nih? Misalnya kita lagi mau lihat mushaf Madinah, ini makanya mohon maaf, ini kadang-kadang terjadi di sebagian orang. Mereka terbiasa baca mushaf cetakan Departemen Agama, gitu kan? Ini kan kayak juz amma,
yang antum pegang atau Quran mungkin yang sebagian ada di rumah kita itu adalah Al-Quran cetakan Departemen Agama. Sekali lagi Al-Fakir pernah beberapa kali mengatakan bahwasanya dulu waktu Al-Fakir belajar di lembaga bahasa dan ilmu Al-Quran, itu ada satu guru yang namanya Ustaz Munawir, beliau menjelaskan seperti ini. Jangan heran kalau terjadi banyak perbedaan antara mushaf Departemen Agama dengan mushaf Madinah. Kenapa? Karena mushaf Departemen Agama itu ibarat kate jalan, ya, itu rambu-rambunya dibuat lebih banyak. Ya, rambu-rambunya artinya tanda bacanya dibuat lebih banyak. Buat apa? Untuk mudahin yang baca. Jangan sampai nanti kejadian udah keseringan baca mushaf cetakan Departemen Agama, lalu tiba-tiba umroh nih umpamanya, ya, atau dikasih Quran sama orang yang pulang haji atau pulang umroh, dibandingin nih, wah ini kok nggak ada titiknya nih, wah ini nggak ada harokatnya, jangan-jangan salah cetak nih, ntar dulu. Itu bisa jadi apa? Terjadi perbedaan dalam yang namanya ilmu rasm atau ilmu tata cara penulisan Al-Quran. Seperti itu. Jadi jangan justifikasi dulu, jangan main, jangan salah nih, bakar karena ada kesalahan tar dulu. Ya. Saya lagi, dan perbedaannya cukup signifikan, cukup banyak seperti kayak tadi anak Al-Fakir sampaikan. Di sini di mushaf Madinah itu huruf ya-nya nggak ada titik. Tapi kalau antum melihat di mushaf Departemen Agama ada titik, sama kayak fi di situ ada titik kan? Coba ada nggak? Ada. Tapi kalau mushaf Departemen Agama mushaf Madinah nggak ada. Nah jadi gitu. Ya. Baik. Ayat yang ke-14. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Coba dulu 1 2 3. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Baik. Au, ya, kalimat au atau kalimat ai, apapun itu, alaihim, ya, ilaihim, ya, terus au ma malakat aymanuhum yauma idzin, au atau ai disebut dengan harful lin. Harful lin. Au it'amun, dan mohon maaf pengucapan au jangan lebih cenderung ke o. Jadi au. Bukan au, tapi au. Ya. W atau kalau ditransliterasikan, dilatinkan aw atau au. Au it'am, jadi jangan au. Ya, bukan kesakitan, bukan au tapi au. Baik, au it'am. Di sini ada huruf ta. Ya, jadi dia ada qalqalah. Ya, qalqalah surah. Au it'am. Ya, Au it'am. Nah, di sini ada ini berapa harokat? 2 harokat. Mad asli. Terus munfi. Ada tanwin bertemu dengan fa. Jadi ikhfa. Ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Jadi ada gunnah. Au it'amun fi. Baik. Ya. Yauma idzin, nah di sini yaum ada harful lin juga, yaumin, yaumin. Fi yaumin, di sini tanwin bertemu dengan zal, ikhfa juga. Jadi ada 2 ikhfa di sini. Ya. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Jangan diganti nanti jadi masghabah. Diganti jadi huruf G. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Bukan masghabah, tapi masghabah. Baik. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. 1 2 3. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Sekali lagi 1 2 3. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Baik, antum terus ayat yang ke berapa? 15.
15 yatiman dza yatiman dza maqrabah. Dimana maqrabah 15 au miskinan dza yang ke-15 dulu yatiman dza maqrabah. Coba 1 2 3 Yatiman dza maqrabah. Baik, ini adalah ikhfa. Yatiman dza maqrabah. Lalu ada huruf qalqah. Yatiman dza maqrabah. 1 2 3 Yatiman dza maqrabah. Baik, yang terakhir au miskinan dza matrabah. Au miskinan dza matrabah. Baik, au miskinan ini ada ikhfa lagi. Ya, ada ikhfa. Lalu matrabah. Mat ada sifat hams, ada sifat hams. Jadi tak itu huruf tak. Kalau sukun dia ada sifat hams harus terdengar. Tabbat yada mat ya harus terdengar. Tapi jangan sampai nanti taknya ini cenderung huruf C. Jadi maj. Jadi tabbat atau majrabah maj. Jadi maj cenderung huruf C. Enggak boleh. Di mana harokat makhraj huruf ta? Makhraj huruf ta itu adalah ujung lidah kita. Dia ujung lidah menempel ke mana? Ke gusi. Ke gusi ya atau jadi ta ti tu bat at mat robah tabbat seperti itu. Ya. Sekali lagi au miskinan dza matrabah. 1 2 3 Au miskinan dza matrabah. Baik, ya. Kita ulangi dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Baik, ya. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya, ini kan ujungnya sama semua nih tak marbutoh. Kalau kita baca wasol gimana? Ya kalau mau bicara wasol berarti ujungnya dibaca harokat terakhir dibaca. Falaqtahamal 'aqabata wa ma adraka mal 'aqabatu fakku raqabah. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ini mau kita baca ya. Au it'amun fi yawmin dhi masghabatin yatiman dha maqrabatin au miskinan dha matrabah. Walaupun umpamanya seperti ini. Umpamanya kalau ini kan jelas izhar ya. Izhar. Fa
fakku raqabatin au it'am, itu izhar. Nah, sekarang kita mau nyambung ke 14 15 ya. Kalimat masghabah dengan kalimat yatiman, maka itu berlaku hukum idgham. Au it'amun fi yawmin dhi masghabatin yatiman dza maqrabah. Idgham tuh, idgham bihun. Nah, jangan nanti dibaca izhar. Kalau kita mau wasal dibaca izhar salah. Ya, kalau misalnya salah nih, misalnya begini bacanya. Au it'amun fi yawmin dhi masghabatin yatiman dza maqrabah. Pokoknya kalimat masghabati yatiman. Sebab jadi apa? Idgham. Jadi sekali lagi ada salah satu cabang ilmu daripada ilmu tilawatul Quran, namanya adalah ilmu waqf wal ibtida'. Ya, ilmu waqf wal ibtida'. Apa itu? Ilmu yang membahas tentang bagaimana cara kita memulai dan berhenti saat membaca Al-Quran. Karena waqf itu ada yang disebut dengan waqf tam. Waqf tam, waqf sempurna. Ada waqf hasan, waqf yang bagus. Ada wakaf jaiz, wakaf yang boleh berhenti di situ. Nah, ada yang tempat ini wakaf qabih. Wakaf qabih. Apa itu wakaf qabih? Wakaf yang jelek. Ya, kalau berhenti di situ maka rusak makna Al-Quran tersebut. Makanya disebut qabih, jelek. Dan itu nggak boleh. Itu betul-betul kita harus pelajari. Jadi kita tahu di mana oh di sini yang berhenti yang sempurna. Oh di sini berhenti yang bagus. Oh di sini berhenti yang boleh, dan oh di sini yang berhenti yang enggak seperti itu. Makanya itu dia ya, sampai ulama memakruhkan, sekali lagi memakruhkan Fatihah itu satu nafas. Ulama itu memakruhkan Fatihah satu nafas. Kadang-kadang kan tarawih ya itu dimakruhkan itu satu nafas. Kenapa kok dimakruhkan? Karena dikhawatirkan dia baca nggak kuat lalu dia berhenti di wakaf, bukan tempat jadi wakaf wakaf jelek, ini nggak boleh, sangat dihindar. Ya, baik, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sebelum Bapak tutup, insya Allah akan disampaikan sesuatu oleh Bapak Suha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustaz Rifki Haitami, yang kami hormati pengurus Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan, yang dalam hal ini Pak Haji Jejen tidak hadir, tapi ada Pak Haji Sapri Mai. Yang kami hormati pula Ketua Panitia Musyawarah Umum dan Pemilihan Ketua Umum MCI Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Yang kami hormati pula Ayahanda Ustadz Haji Hasanuddin Ibrahim, atau yang kita kenal dengan Hasan Daim, dan yang kami hormati yang muliakan seluruh jamaah yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Saya kebetulan mewakili dari panitia, di mana ketuanya Bapak Haji Sapri Mai menyampaikan beberapa amanat yang ingin disampaikan, yang diamanatkan oleh Pak Haji Jejen ya. Baik, saya coba sampaikan ya, saya bacakan beberapa hal kaitannya dengan rencana musyawarah umum. Jadi pemilihan ketua umum ya Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan, panitianya disebut dengan panitia musyawarah umum, karena nanti akan pilih pada musyawarah umum, di mana Masjid Jami' telah membentuk panitia, di mana ketuanya adalah Bapak Insinyur Haji Sapri Mai. Mungkin buat Bapak sekalian belum kenal, beliau duduk di depan ya. Lalu sekretarisnya Bapak Ustadz Dr. Andas Wahidin Rayani, anggotanya Pak Anton Soeharto, Ketua RW 08, dan saya sendiri Muhammad Subhan. Dalam hal ini kita menyikapi ada ART, jadi setiap organisasi termasuk masjid ya ada ART.
Kebetulan saya adalah tim yang waktu itu membuat ada ART tahun 2019 sesuai dengan amanat dari Ketua Umum waktu itu Bapak Ustadz Subki Dahlan. Ya, waktu itu timnya saya, Ustadz Wahyudin, almarhum Pak Tamsis, Pak Parsono, dan almarhum Ustadz Abdul Aziz Dahlan. Jadi maksudnya yang masih aktif cuma saya dan Ustadz Wahyudin saja. Dan saat ini diamanatkan untuk melakukan amandemen dalam arti beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Jadi masjid ini harus melakukan transformasi, ibaratnya transformasi. Kalau dulu itu saya nggak menggambarkan bahwa masjid itu kaku ya, tapi ke depan kalau bisa anak muda tampil. Karena jangan sampai pada saat para seniornya atau para ketuanya mohon maaf misalnya udah nggak ada, kita nggak siap untuk menggantikan yang muda-muda. Makanya ada ART diusulkan untuk mengalami amandemen atau beberapa perubahan pasal-pasal di mana nanti mengedepankan anak-anak muda nih agar bisa maju tampil ke depan. Ya, beberapa hal yang memang kita jadi pertimbangkan adalah saran-saran dari beberapa para senior kita di sini, termasuk usulan dari guru kita Habib Hud dan guru kita Haji Muhammad Roi, dan termasuk jadi dari para senior kita yaitu Pak Hasan Daim juga memberikan masukan ya, Pak Wahidin Royani juga memberikan masukan. Dan untuk itu dalam suksesi kepemimpinan rencananya kan di bulan Juni kita akan mengadakan pemilihan calon ketua MJI yang baru ya. Untuk itu saya di sini mewakili panitia juga atas saran dari ayahanda Bapak Hasanuddin Daim bahwa selain ya surat-surat yang kami sampaikan, jadi kami itu meminta kepada masyarakat khususnya RT RW di lingkungan Masjid Jami itu untuk menyampaikan kandidat siapa nih yang cocok dicalonkan ya. Dengan pemilihan RW, kalau RW kan dari masyarakat nih saya mau gitu. Tapi kalau masjid kan jarang orang yang mau. Lebih baik kami minta dari masyarakat siapa yang cocok. Nanti presentasi atau ibaratnya kalau kita sering lihat pemilihan presiden aktivitas nih, siapa presentasi paling tertinggi nanti kita majukan ke depan. Nah, untuk itu kami mohon ya Bapak jamaah atas saran ayahanda Pak Sadaim memasukkan nama-nama yang dianggap cocok. Makanya di sini kan selain pengusung shola, RT di lingkungan RW, termasuk organisasi ya, nanti ada resmi, ada kaum ibu, termasuk para tokoh masyarakat mewakili jamaah. Nah, kalau jamaah nggak dipesertakan, nanti kita timpang. Nah, dalam rangka ya mau ikut sertakan masyarakat, saat ini kami akan menyampaikan beberapa surat nih agar jamaah juga yang saran ayahanda juga dipesertakan. Jadi silakan nanti mengambil ini, nanti bawa pulang. Nanti ada kolom di belakang isi siapa 3 kandidat yang mungkin cocok nih, ya cocok sebagai ketua. Ya. Ada namanya di situ Pak. Ya. Nama-namanya nggak ada. Silakan dimasukin. Nah, adapun syarat-syaratnya di sini yang pertama Muslim. Ya, Muslim, jangan salah ya, Muslim. Tapi bukan Ustaz Muslim, maksudnya Muslim gitu ya. Muslim siapa nih, ya kan? Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Ya, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga melaksanakan syariah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taulah kriteria seperti apa, ya kan? Ya, jangan sampai nanti salah gitu, salah mencantumkan. Yang keempat, nah ini penting nih. Ini salah satu perubahan. Perubahan ini sudah dibahas di musyawarah pimpinan. Ya, kemarin pengurus tanggal 5 kalau nggak salah ada musyawarah pimpinan. Di mana salah satu perubahannya adalah calon kandidat itu berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. 40 tahun. Tapi ada kalimat dan atau telah menikah atau pernah menikah. Misalnya ada salah satu kandidat, wah saya mau calon Ustaz itu, tapi usianya belum 40 tahun, gimana? Boleh atau enggak? Nah, lihat udah menikah atau belum? Misalnya sudah menikah, boleh masukin kan ada kalimat dan atau, ya kan dan atau.
Yang kelima, bertempat tinggal di wilayah lingkungan RW 07, 08, 07, 05, 07, 08. Kenapa kita batasi 578? Karena yang terdekat dengan Masjid Jami itu adalah 578. Ya. Yang terakhir, bila ada pertimbangan lain serta persetujuan dan kesepakatan dari pihak pemenang dalam tim panitia pemilihan, maka calon bisa dari 5 di luar 578 tidak apa-apa. Nah, misalnya ini contoh, nih saya kasih contoh ya, misalnya katakanlah di sini, nah sebelah saya ini kan BPH kami, ya misalnya dia masih muda banget, ya belum 30, belum 40 lah katakanlah, wah nggak bisa nih calonkan nih, misalnya gitu. Tapi ada klausul yang tepat atau telah menikah. Nah kita tanya beliau lebih dulu kan gitu. Kalau sudah menikah berarti boleh dicantumkan surat dari pihak ini sebagai bakal calon, boleh ya. Yang penting setelah menikah. Nah misalnya ada yang mencalonkan, wah Ustaz Sofidah nih, tapi beliau bukan ditinggal di 578 gimana? Nah ada klausul nomor 6 yang dilihat. Apabila ada pertimbangan lain bisa di luar 578, boleh gitu ya, gitu misalnya ya. Nah boleh dicantumkan bakalnya itu lebih dari 1, maksimal 3 ya, misalnya Ustaz Roki, Pak Sanggaim masukin, atau apa namanya Pak Jelepra, boleh masukin dalam nikah Pak Haji. Pak Haji masih 17 tahun boleh ya. Oke, begitu aja. Nah, kertas ini, surat ini nanti dikumpulkan minimal tanggal 17 Mei. Ya, atau kalau memang besok mau dikumpulkan silakan. Tapi jangan isi sekarang karena nggak ada pulpen, isinya di rumah karena pulpennya ada di rumah. Tapi ya dalam rangka mendukung perubahan amandemen ini, kami minta juga pada saat nanti maju sebagai tanda terima dan sebagai dukungan, nanti kalau bisa tanda tangannya namanya ya di sini ya, tanda terima. Kenapa? Data, karena bahasa nanti bilang Pak Subhan yang belum ngirimin siapa aja. Nah, saya lihat nih datanya, kalau misalnya katakanlah nama ada di sini ternyata belum ngirimin, terus kemudian dia marah, kok saya nggak pernah dikasih gitu kan? Datanya nggak ada, tapi kalau kita data itu benar nggak ada, kita samperin ke rumah. Pak, Bapak punya hak suara untuk menyantumkan bakal gitu ya. Siapa nih? Nah kita cantumkan ya. Bahasanya misalnya nama jamaah di sini belum ngambil, belum masukin. Nah, kami nanti akan ke rumahnya nih, Pak. Bapak adalah sesepuh di sini, tapi Bapak belum masukin namanya, bisa nggak mencalonkan? Masukin gitu, masukin namanya. Oh ya udah, nanti tanda tangan juga. Jadi semua kelengkapan nama-nama yang ada di sini kami data. Ya jangan sampai nggak pernah, saya nggak pernah dia ngomong, saya nggak pernah dia surat, saya nggak pernah dia juga, ya nanti kita kesalahan juga panitia ya. Nah, nanti yang namanya belanja dikontrol nih, ya. Baik, itu saja. Nanti pada saat maju satu-satu kita kan biasa ya silaturahmi. Nanti silakan ambil surat ini lalu ya tanda tangan ya sebagai tanda bukti dan juga dukungan kepada panitia. Mungkin itu saja dari kami panitia mewakili. Izin Pak Haji Safrimai, saya mewakili Pak Haji Safrimai mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kembali surat. Mudah-mudahan siapapun yang jadi ketua, insya Allah tetap bisa memaafkan sedikit. Amin. Dan insya Allah orang-orang yang memaafkan sendiri, insya Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Amin. Amin. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Karena salah satu tanda ketakwaan itu adalah menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala Allah ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن
باب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه مداد خشب صحبي والحمد لله للبدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jangan pulang dulu, jangan dulu. Kita minta Pak Subhan di sini, jadi jamaah datang satu-satu ke sini, jadi dikasih kertas langsung apa namanya tanda tangan. Jadi bu, bukti. Jadi itu aja. Kalau minta maaf ke Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, cari dome. Pasti kan. Boleh, bang. Abi janji sih. Janji sih ditulis aja. Tulis aja. Ya Allah, insyaallah bisa pergi jalan. Mana? Sekali ini Pak. Nanti kan namanya, ya sini namanya kan belum ada, nanti Bang Sadaim yang ngirimin. Di absen sama beliau. Nah, boleh nyusul gampang. Minta dulu. Ini kalau ini yang paling tinggi. Kahar jaga. Kahar, amat kan. Itu orang tua nih. Karena sepuh di sini deh, ikutin aja mudah-mudahan. Ada 3 kolom. Polisi 1, polisi 3. Sama nih yang lain deh. Yang sedikit ini naik. Siapa ini? Boleh. Boleh. Ini Bang sedap sembako. Ansos. Yang mau ini masuk ini. Bang Dudung. Silaturahim dulu. Oh iya. Di amalin. Di amalin. 3 pun masih di sana. Iya. Jalan barusan sekarang ini nama dia boleh 1, boleh 3. Kalau 3 dapat sembako, mana ada itu sembako? Yang ada nanti di absen sama Azan.
Mahmud. Ya, jangan lupa itu. Ada ide kopi gunanya. Ide kopi gunanya. Ya, paham dari saya nanti lah. Tanya saya Pak. Oh, itu tanya tangan ini. Mana ya? Masuk orang yang bisa. Baru itu bukan masalah tuanya. Bisa jalan mudah. Nama jelas, Ahmad 3 Ahmad. Pak Direktur boleh itu jauhnya. Ini namanya 3 Ahmad. Si 1 boleh, 2 boleh. Ada banyak ini. Jadi perlu diketahui nih nakodanya di belakang nih. Siapa namanya? Yunus. Itu yang dikali 5. Minimal kalau ini saya apa? Bebas ya. Apa aja? Ini sampai tanggal 17 ya. Mei. Kan di rumah nih dibaca dulu. Kira-kira ada ini biar mana lebih syukur, ikhlas sabawi, apa itu mau diguna bila guna. Ini sih nanti diundang acara. Iya, nanti diundang. Merasakan nasibnya. Iya. Yang nggak apa-apa anak saya aja. Ada yang ngurus ini kita undang. Iya, hari H. Jadi Pak Kuno nanti di hari H pemilihan berdasarkan ini hadir. Kira-kira ini kandidat siapa nih yang terbanyak? A, B, C, D. Di situ kita Pak Ujang lebih paham ya. Gimana sampai B? Ceritanya Siapa namanya nih? ya, Erwin Gibran. Win, ini nanya saya ya. Andri nggak mau. Namanya ini sendiri. Sudah ada hak. Ya, ini masalah ibadah nih. Lebih kuat masalah ibadah nih. Masjid. Ya, dewa namanya panjang. Mulai Ini konsultasi sama ini. Iya. Pak Haji Gaim. kalau kan apaan ke rumah itu bodorin 2 Sepasang dong. Instagram pesisir. Saya nggak paham konsultasi kan ada. Kalau bisa posisi biasa. Staf kelurahan gitu. Oh, kelurahan. Wah, kelurahannya. Waduh, ini dulu. Jauh banget. Waduh. Sini sebentar kok. Bang, hanya ke saya. Iya. Pak Toko nggak ada. Nggak tahu. Pak Toko. Ini. Ini kantor saya ini. Ya, ada Pak. Ya, ini dulu kan. Baca dulu, belum diisi, tanya dulu deh gitu loh. Oke ya. Jadi ini paham. Hidayat. Ada hidayat. Jelas ini ya. Ini hidayat. Ini tulisnya belum. Itu tadi ada Pak Toko. Ini apa sih namanya? Andi yang mulai rumah bapaknya saya sekitar. Tapi ujung-ujungnya diberi. Ujung-ujungnya masuk kerja. Siang. Ini
Udah. Iya. Rustam. Tinggal deh. Rustam. Nah, tidak ada yang Jangan kasih alamat palsu. makan yang dari ini pagi dua ya. Pagi dua ya. Sanudin AR. Itu yang Bani itu belum Oh, Filipin. Harusnya ntar 4D tantangannya. ini. Iya, Iya, apa sih? Tadi ya. ya.